Okay, let me know whether you are able to see my screen. No, not it. Yeah, I can see it now. You're able to see, right? Yeah. Okay. Okay, Andy. Okay, let me open Paint. Right. So, two of them are, you decided to learn Angular, right? So I will give Angular demo. Then afterwards, I will give Node.js demo. Okay. Right. So you are familiar with HTML, CSS, and JavaScript? Ram, Bhaskar. Oh, sorry, what was that question? Yeah. Are you familiar with HTML and CSS, JavaScript? Yes. Yeah, we Yes, have yeah, knowledge yeah, on I'm familiar. Yeah. Okay, let me tell you. Okay. By using HTML, we can design the structure. Okay. We can design the structure. Okay. And by using CSS, we can do cascading style. Okay. We can style the web page. We can style the web page. Okay. By using JavaScript, we can change the behavior of the web page. Okay. Okay. We can change the behavior of the web page. Okay. For example, we can add pop-ups. Okay. We can add validations for forms. Okay. And we can add sliders. Okay, etc. So I will tell you. Okay. So by using HTML, we can design the normal structure like this. Okay. So this is the structure. By using HTML, we can design the structure. Okay. Now by using CSS, we can give the styling for this web page. Okay. So for example, like this. You're able to understand, right? Okay. Now to make this application dynamic, or if you want to add validations, for example, you have this web page, like some login page. Okay. అర్థమవుతుందా అండి? Yeah, fine, Andy. Yeah, good. This is login page. Okay. So you have some username and password.
ఓకే. సో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్కి మనం వ్యాలిడేషన్స్ ఇవ్వాలి. అంటే యూజర్ దగ్గర నుంచి మనము యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తీసుకుంటాం కదా, అది కరెక్టా కాదా, వెదర్ ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఆర్ నాట్, టు మేక్ దిస్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ టు మేక్ వ్యాలిడేట్, దెన్ వీఆర్ యూజింగ్ జావా స్క్రిప్ట్. అండ్ వీ కెన్ యాడ్ పాపప్స్. అంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా మీరు బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ whenever you click on this button, okay, for example there is a button, while it is getting changed. Okay, submit button ఉంది. So whenever user click on the submit button, we'll get one pop-up, right? So we can add pop-ups, we can add validations, we can add sliders, okay, dynamically, and we can fetch the data from the database by using JavaScript. Okay, so we can make the application dynamic. ఇప్పుడు నార్మల్గా HTML CSS యూజ్ చేసుకుని మనం ఒక నార్మల్గా ఒక వెబ్ పేజ్ని డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ షో యూ, ఓకే, దిస్ ఇస్ మై వెబ్సైట్ విచ్ ఇస్ స్టాటిక్. ఓకే, స్టాటిక్ వెబ్సైట్. ఇక్కడ నేను ఏం డేటాబేస్ నుంచి నేను ఐఎమ్ నాట్ ఫెచింగ్ ఎనీ డేటా. ఈ స్టాటిక్ ఉంటుంది, ఫర్ ఎవర్ ఈ స్టాటిక్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే నేను డేటాబేస్ నుంచి ఏమంటారు కనెక్షన్ చేయలేదు. ఐఎమ్ నాట్ ఫెచింగ్ ఎనీ డేటా ఫ్రమ్ ది డేటాబేస్, జస్ట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ HTML అండ్ CSS. ఓకేనా అండి, అర్థమవుతుందా? ఓకే, if you want to make a website dynamic, then you should use JavaScript. Okay, so we have మనకు ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఉన్నాయండి, యాంగులర్ ఫ్రేమ్వర్క్స్. యాంగులర్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే ప్రీ రిటర్న్ కోడ్ ఉంటుంది, జస్ట్ మనం వాడుకోవాలి. అది వాళ్ళ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. దే విల్ హ్యావ్ సమ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. ఇఫ్ యూ ఫాలో దట్ and if you use that pre-written code libraries, then you can build your own applications, which is dynamic application. Easily you can communicate with the database. Okay, మనకు జావా స్క్రిప్ట్ ఏమంటారు ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఇవి. ఓకేనా, యాంగులర్ ఫ్రేమ్వర్క్, రియాక్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఓకేనా, రియాక్ట్ అనేది ప్యూర్ జావా స్క్రిప్ట్ మనం వాడుతున్నాం. యాంగులర్లో టైప్ స్క్రిప్ట్ వాడుతున్నాం. యాంగులర్లో మనము టైప్ స్క్రిప్ట్ వాడుతున్నాం. వీఆర్ యూజింగ్ టైప్ స్క్రిప్ట్ which is a superset of JavaScript. ఓకేనా, స్లైట్లీ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. జావా స్క్రిప్ట్ వస్తే టైప్ స్క్రిప్ట్ మనకు వచ్చేస్తాను. ఇఫ్ యూ నో జావా స్క్రిప్ట్, యూ ఈజీలీ యూ కెన్ హ్యాండిల్ విత్ టైప్ స్క్రిప్ట్. ఓకే, జస్ట్ స్లైట్లీ దెర్ విల్ బి డిఫరెన్స్ ఇన్ డిక్లేరింగ్ ద వేరియబుల్, డిక్లేరింగ్ ది ఫంక్షన్. ఓకే, దట్స్ ఇట్, దెర్ ఇస్ నథింగ్ చేంజ్. ఓకేనా, యూ ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్, రైట్? Yes, Okay. yes. Yeah. Okay, so this is the database. Okay, and this is the server, backend server. So Hemamalini, it is helpful for you also. Okay, Node.js వాడుతున్నాను నేను. ఇది MongoDB. ఓకేనా, ఇది యాంగులర్ ఫ్రేమ్వర్క్. నౌ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఇక్కడ డేటా ఉందండి, ఇక్కడ ఈ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. యూజర్ నేమ్ ఇస్తున్నాడు, లాగిన్ పేజ్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాంగులర్ ఫ్రేమ్వర్క్, బై యూజింగ్ యాంగులర్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఐ హ్యావ్ డిజైన్ దిస్ లాగిన్ పేజ్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, Hemamalini, you are able to understand, right? Ram, Bhaskar. Yes, If you're yes. not understanding, then Yes, again I will yes. repeat. Yeah. Now by using Angular framework, simple login page I have designed. Okay. Now user has given the username and password. That's be okay. Now I want to validate this username and password in the database. Okay. First user will register. First there will be a sign up page. Okay. In sign up page, user has to register. Okay. సైన్ అప్ పేజ్ ఉంటుంది. సైన్ అప్ పేజ్ వెళ్ళేసి అక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. చేసుకున్నాక ఆ డీటెయిల్స్ అనేది మనం డేటాబేస్లో సేవ్ చేసుకుంటాం. ఓకే,
ఓకే, సైన్ అప్ పేజ్ ఉంటుంది, రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. సో the details we are storing in MongoDB or database, any NoSQL, MySQL, MongoDB, Oracle, whatever it may be. I'm using MongoDB database. I'm storing these details. Now in Angular framework, okay, by using the TypeScript, okay, TypeScript, JavaScript, same. You don't get confusion. Okay, same ఉంటుంది, just slightly difference ఉంటుంది అంతే. ఓకేనా? రైట్. నౌ Angular framework యూజ్ చేసుకుని నేను ఏం చేసుకున్నాను, HTML, CSS వాడుకొని పేజ్ I have created. Now by using TypeScript, I have given validations. Okay. Now I'm checking these details. Now user will give these details, username and password. These details I'm checking in the database. I need to check, right? How can I check? I need to communicate with the database, right? How can I check? I cannot communicate with database directly with Angular. With Angular, I cannot connect with database directly. There should be someone middleware, or we can say mediator, which is servers, which is a backend server. Okay. So like this. Okay. Like this. So there is one API we call as a API, application programming interface. Okay. Application programming interface. Okay. With the help of API, what we are doing, we are sending the request to the Node.js. We are sending the request to the Node.js with the help of API. Okay. And this Node.js will take the request and it will check in the database. Okay. And it will check if the data is available, then it will send back the response through API. Okay. To the Angular framework. If the details are valid user or user is authenticated user, then we will navigate the user to the dashboard page. Did you understand or not? Let me tell. Let me know. Yeah. MMIL అర్థమైందా? So like ante Yes. if you don't Yes. mind, cut me if I'm wrong. Like if you take Java, like మనం జావాలో JDBs and drivers connections API ఇస్తాం కదా, సిమిలర్ వే హియర్ అంతేనా? ఇక్కడ కూడా సేమ్ మీరు- సేమ్ Yeah. సేమ్ సేమ్ జావాలో Yeah. మనం JDBC, అక్కడ హైబర్నెట్ చాలా చాలా ఉంటాయి కదా. సో Yeah, అది yeah. Hibernate framework వాడతాం, కనెక్ట్ DB చేసుకున్నాం. connector రైట్ వాడతాం. రైట్ రైట్ స్ప్రింగ్ బూట్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఉంటుంది, ఆ ఫ్రేమ్వర్క్ వాడుకుని మీరు ఏదైతే ఉంటాయి కదా, దాంట్లో మీరు by using that Java, you are connecting something, there will be some drivers, right? You are connecting with the database. Now in Node.js also we'll have Mongoose, MongoDB, Mongoose ఉంటుంది. ఆ లైబ్రరీ Okay. యూజ్ చేసుకుని మనం ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసుకుంటాం డేటాబేస్ తో. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ MongoDB కదా, అక్కడ ఏమైనా Anything. DB2 అయినా Oracle అయినా ఎనీథింగ్. Anything SQL. Okay, but in my project I will be using MongoDB, so I need to use Mongoose or MongoDB library. అర్థమైందా అండి? Yeah. Correct, అంతే. Right. So by using Angular, we can make the application dynamic application. We can connect with the database easily. We can communicate with the backend technology, backend with the API. We can communicate easily. Okay. వాళ్ళ దగ్గర ఒక రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళ దగ్గర ఒక ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ఆ స్ట్రక్చర్ మీకు అర్థమైందంటే ఈజీలీ యూ కెన్ హ్యాండిల్ ఇట్. You can make your application, like best example for Angular application is Gmail. Gmail is totally designed by using Angular and it is developed by Google. Angular అనేది గూగుల్ వాళ్ళు డిజైన్ చేశారు. అర్థమైందా? సో జీమెయిల్, పేపాల్, సామ్సంగ్ అప్లికేషన్, నెట్ఫ్లిక్స్, ఓకేనా, కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు ఒక రియాక్ట్ లో మారిపోతున్నారు. బట్ జీమెయిల్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. జీమెయిల్ ఈస్ హైలీ యూజ్డ్ బై ది పీపుల్, రైట్? సో they have it is single page application. If you see here, I will show you. Okay, this is the Gmail application. Okay, now I'm trying to click on this here, this button. Okay, now see here you cannot see the loading. Just ఇక్కడ URL చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి మీరు, ఇన్బాక్స్ వచ్చిందా? ఇక్కడ లోడింగ్ వస్తుంది ఏమైనా? there is no loading, right? Just you're able to see here sent. URL చేంజ్ అవుతుంది, రౌటింగ్ అవుతున్నాం మనం, జస్ట్ అంతే. ఒక సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషనే. అర్థమవుతుందా మీకు? Wherever you click, just routing is happening, but there is no loading in the application.
ఓకే, రైట్. అదే నా అప్లికేషన్ మీరు చూస్తే, if I click somewhere or if you take any static application, there will be lot of loading. Okay, any application if you take, there will be lot of loading. You can check afterwards. Okay, అక్కడ ఇక్కడ టాస్క్ బార్ లో ఇక్కడ అడ్రస్ బార్ లో లోడ్ అవుతూనే ఉంటది. ఇక్కడ టైటిల్ బార్ దగ్గర ఇక్కడ లోడింగ్ ఏమంటారు ఐకాన్ వస్తుంది. ఓకేనా, అర్థమైందండి? ఇక్కడ చూడండి, యూఆర్ ఏబుల్ టు సీ. హలో, Yes. yeah. See, there is a lot of loading is there happening. It is not single page application. The main agenda of Angular is we can build single page application. Okay, ఒక సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ డిజైన్ చేయొచ్చు మనం, విచ్ ఇస్ డైనమిక్. Okay. ఓకే అండి. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ లైక్ Angular. సో వాట్ టాపిక్స్ I will cover in Angular means I will tell you here. Okay, first number one thing is Angular architecture. Okay, Angular architecture, Angular folder structure, which is very, very important. You need to understand what is which folder you are, what, like there are multiple folders or files are there, right? You need to understand each and every specific folders files. Okay, Angular folder structure. Then how to create a simple component, how to create a component. ఒక క్లాస్ ఫైల్లో మీరు క్లాస్ ఫైల్కి కాంపోనెంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు, డైరెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, హౌ కెన్ యూ క్రియేట్, ఐ విల్ టెల్ యూ. ఓకే, డేటా మైనింగ్ ఉంటుంది, డైరెక్టివ్స్, డెకరేటర్స్, పైప్స్, కాంపోనెంట్ టు కాంపోనెంట్ కమ్యూనికేషన్. ఓకేనా, సర్వీసెస్, ఫార్మ్స్. ఓకేనా, మాడ్యూల్స్, అంటే ఒక మాడ్యూల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి. ఓకేనా, షేడ్ మాడ్యూల్ అంటే ఏంటి, బేసిక్ CRUD ఆపరేషన్. ఇక్కడ దీని బేసిక్ CRUD ఆపరేషన్ ముందునే JSON సర్వర్ అంటే ఏంటి, ఇన్స్టాలేషన్. ఓకేనా, by using JSON server by using mock data we can create basic CRUD operation. ఓకేనా అండి, like life cycle hooks. ఓకేనా అండి, మళ్ళా లోకల్ స్టోరేజ్ అంటే ఏంటి, సెషన్ స్టోరేజ్ అంటే ఏంటి. ఓకేనా, రౌటింగ్ మళ్ళా రౌట్ గార్డ్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇన్ 4 years ఇంటర్వ్యూ ఆర్ 5 years ఇంటర్వ్యూ వితౌట్ రౌట్ గార్డ్స్ క్వశ్చన్ దే వాంట్ స్కిప్. మీరు ఏ కంపెనీ, ఇన్ఫోసిస్, టీసీఎస్, ఏ కంపెనీ, ఓకేనా, wherever you go they will ask this question, routing, route guards, which is very important, I will tell you. ఓకేనా, right, etc. In eventually, okay, project you can be able to design CRUD operation project. Okay, CRUD operation project and token based authentication, token based login authentication. ఓకేనా, సో మనకు రెండే ఇంపార్టెంట్ అండి. ఆఫ్టర్ లెర్నింగ్ దిస్ కాన్సెప్ట్స్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు డిజైన్ CRUD ఆపరేషన్ ప్రాజెక్ట్. CRUD అంటే క్రియేట్, రీడ్, అప్డేట్, డిలీట్. డేటా ఎలా యాడ్ చేయాలి, ఎలా ఎడిట్ చేయాలి, ఎలా డిలీట్ చేయాలి, ఎలా అప్డేట్ చేయాలి. ఓకేనా, దెన్ హౌ టు లాగిన్ పేజ్
ఒక JWT టోకెన్ బేస్ మీరు అథెంటికేషన్ ఒక టోకెన్ పాస్ చేసి మనము సర్వర్కి ఒక టోకెన్ సర్వర్ నుంచి మనకు టోకెన్ వస్తే ఆ టోకెన్ తీసుకుని మనం లోకల్ స్టోరేజ్లో స్టోర్ చేసుకొని దెన్ హౌ కెన్ వి ప్రొటెక్ట్ ది రౌట్స్ అదంతా చూపిస్తాను టోకెన్ బేస్ అథెంటికేషన్. ఇఫ్ యూ నో దిస్, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు డిజైన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ మీన్స్ దెన్ యు ఆర్ ఏబుల్, యు నో యాంగులర్. అర్థమైందా అండి? అర్థమవుతుందా? Yeah. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా భాస్కర్, రామ్? No, good అండి. ఓకేనా? దీంతో పాటు మీకు ఏమైనా మధ్యలో డౌట్స్, టైప్ స్క్రిప్ట్ బేసిక్స్, ఓకే, టైప్ స్క్రిప్ట్ బేసిక్స్ కూడా చెప్తాను, ఓకేనా? టైప్ స్క్రిప్ట్ బేసిక్స్ ఇంకా ఇంకేమైనా కావాలంటే కూడా చెప్పేస్తా, ఓకేనా? ఇక్కడ వరకు అయితే బేసిక్ క్రౌడ్ ఆపరేషన్ చెప్తానండి. ఇక్కడ అయితే నేను రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుంది లాగిన్ అథెంటికేషన్ క్రౌడ్ ఆపరేషన్ నాకు నోట్ చేసి వస్తుంది కాబట్టి నేను నోట్ చేసి వాడుకుని నేను మీకు చూపిస్తాను రియల్ టైంలో. సో యూ విల్ బి ఏబుల్ టు పర్ఫార్మ్ రియల్ టైమ్ అప్లిక్, ఓకేనా? ఐ విల్ గివ్ యూ దట్ నోట్ చేసి అది కోడ్ ఇస్తాను, మీరు అది దాంట్లో జిప్ ఫైల్ చేసి మీకు ఇచ్చేస్తాను. యూ కెన్ సెటప్ ఇన్ దట్ బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్ అండ్ యూ కెన్ పర్ఫార్మ్, యూ కెన్ కనెక్ట్ యువర్ యాంగులర్ టు బ్యాక్ ఎండ్ అండ్ యూ కెన్ పర్ఫార్మ్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్. దెన్ యూ విల్ గెట్ సమ్ క్లారిటీ ఎండ్ ఆఫ్ ద టైమ్. సో ఒక్కవేళ మీకు ఇదంతా నేర్చుకున్నాక ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డిజైన్ దిస్ క్రౌడ్ ఆపరేషన్ అండ్ లాగిన్ అథెంటికేషన్ పేజ్ అంటే ఇదంతా నేర్చుకుని వేస్ట్, యూజ్లెస్ టైం అన్నెసరీ మీరు వేస్ట్ చేసేసారు. You should be able to design this CRUD operation and token based login authentication page. Then for every concepts నెక్స్ట్ డే నేను టాస్క్ ఇస్తాను మీకు, అది చేయాలి. అలా ఉంటేనే మీకు ఇక్కడ జాయిన్ అవ్వండి, మీరు నేర్చుకోండి, ఓకేనా? లేదు వస్తున్నారు ఏదో నేర్చుకొని వెళ్ళిపోతున్నారంటే లైక్ ఇట్స్ యూజ్లెస్, రైట్? నా టైం వేస్ట్, మీ టైం వేస్ట్. అర్థమవుతుందా అండి? Yeah, I will give you task, you should perform, then so that you will learn each and everything. Then eventually you will be able to design this CRUD operation and token base, and you can maintain your notes. Okay, మీ క్వశ్చన్స్ కూడా చెప్తాను, మీరు నోట్ చేసుకోవచ్చు. ఆ క్వశ్చన్స్ 100% మీకు ఇంటర్వ్యూలో రిపీట్ అవుతాయి, 100% అవుతాయి. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కూడా మీకు ఇస్తాను, యూ కెన్ ప్రిపేర్ ఫర్ దట్. సో యాంగులర్ డెమో అయితే చెప్పేశాను, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి నాకు. ఇది డ్యూరేషన్ ఎంత అండి? సారీ, డ్యూరేషన్ ఎంత టైం ఉంటుంది? ఒక్క నిమిషం. చెప్పండి, సంథింగ్ యూఆర్ ఆస్కింగ్. యాంగులర్ కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఓకే, యాంగులర్ కోర్స్ డ్యూరేషన్ 1 month లో అయిపోగొట్టేస్తా అండి. 1 month డైలీ ఎన్ని అవర్స్ ఉంటుంది? డైలీ 1 hour. డైలీ 1 hour క్లాస్. డైలీ 1 hour, ఓకే. డైలీ 1 hour 35 to 35 days లో అయిపోగొట్టేస్తా ఇఫ్ యు ఆర్ జాయినింగ్ రెగ్యులర్లీ అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ వెల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు టాస్క్ ఇస్తున్నాను, మీరు అది చేస్తున్నారు అనుకోండి, సో యూ వాంట్ గెట్ ల్యాగ్ ఇన్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. లేదు మీరు అసలు ఏం ప్రాక్టీస్ చేస్తలేరు, జస్ట్ వస్తున్నారు మూవీ లాగా చూసి వెళ్ళిపోతున్నారంటే మీకు ఇది అర్థం కాదు. దెన్ ఇన్ ద మిడిల్ ఇఫ్ యూ గెట్ స్టక్ దెన్ యూ విల్ గెట్ ల్యాగ్. మళ్ళీ ఇది నేను మీకు చెప్తాను, ఇది క్రౌడ్ ఆపరేషన్ మీతోనే చెప్పిస్తాను అది. సో అక్కడ టైం పడుతుంది మళ్ళీ. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ మై క్లాసెస్ అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ టాస్క్ ఎవ్రీ డే టు డే, దెన్ it won't get delay to complete this course. But if you are performing well, then 30 to 35 days లో అయిపోతుందండి, 1 month లో అయిపోతుంది maximum.
థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? అర్థమైందా? లైక్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఐ విల్ బి ఏబుల్ టు హెల్ప్ యూ. రామ్ భాస్కర్, నో అండి. బట్ you understood, right? You understood clearly, right? యా ఓకే, గ్రేట్. సో హేమమాలిని, నేను ఇక్కడ మీకు నోట్ చేసి కూడా మీకు అర్థమైంది కదా ఇక్కడ, అంటే నోట్ చేసి ఏం చేస్తున్నా నేను ఏంటి అనేసి. యాక్చువల్లీ ఐ వాంట్ టు నో. Yeah. సో దిస్ ఇస్ అంటే ఇది మనం స్ప్రింగ్ బూట్ ఎలా అయితే యూజ్ చేస్తామో సో అలాంటి ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ ఏనా? ఆ, ఒక్క నిమిషం అండి. ఓకే, అండి నోట్ జేఎస్ బ్యాకెండ్లో మనకు నోట్ జేఎస్ యూజ్ చేస్తున్నాం, మనము జావా యూజ్ చేస్తున్నాము. ఓకేనా, ASP.NET. ఓకేనా, మళ్ళా మనకు PHP. ఓకేనా, ఇవన్నీ ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తున్నాం మనం. ఓకేనా, బట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ నోట్ జేఎస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నా అంటే ఇది నాన్ బ్లాకింగ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ మోడల్, ఈవెంట్ డ్రివెన్ అంటారు దీనికి. ఓకేనా, మెయిన్లీ ఇది నోట్ చేసి ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఆర్ 100 APIs. ఓకే, ఆ 100 APIsకి మనము ఫాస్ట్గా మనము రెస్పాన్స్ పంపించవచ్చు బై యూజింగ్ నోట్ చేసి. మెయిన్లీ ఇక్కడ ఇది ఎక్కడ యూజ్ అవుతాయి అంటే చాట్ యాప్స్, వీడియో చాట్స్. ఓకేనా, స్ట్రీమింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రికెట్ స్పోర్ట్స్ మ్యాచ్ వస్తాయి కదండి, స్ట్రీమింగ్ చేస్తాం కదా, లైవ్ స్ట్రీమింగ్. దాంట్లో మనం నోట్ చేసి బాగా యూజ్ అవుతుంది. అది ఫాస్ట్గా రెస్పాన్స్ పంపిస్తుంది అనమాట, ఓకే. వితౌట్ గెటింగ్ డిలే. అదే జావా అంటే కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది. దీంట్లో మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ క్రియేట్ అవుతూనే ఉంటాయి. దీంట్లో ఒక సింగిల్ థ్రెడ్ ఉంటుంది, ఇది ఒక మెయిన్ థ్రెడ్ ఉంటుంది నోట్ చేసిలో. ఆ ఒక మెయిన్ థ్రెడే పర్ఫామ్ చేసుకుంటుంది మొత్తం. నోట్ చేసి ఆర్కిటెక్చర్లో చెప్తాం మీకు అది ఎలా అవుతుందో. ఓకేనా, సో నోట్ చేసి బేసిక్లీ ఇట్ ఈస్ యూస్ ఫర్, ఓకేనా, ఫైల్ అప్లోడింగ్, వీడియో చాట్ యాప్స్. ఓకేనా, అండ్ వి కాల్ స్ట్రీమింగ్. ఓకేనా, సో వెబ్ అప్లికేషన్, మొబైల్ అప్లికేషన్, డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ అన్ని డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఐమ్ ట్రైయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇది ఫ్రేమ్ వర్క్ కాదా? అంటే ఈస్ దిస్ అచ్చా, స్పెసిఫికల్లీ ఓన్లీ ఫర్ ఓకే జావా ఓకే, ఆర్ అదే అట్లా నేను రైట్ అడుగుతున్నా. రైట్ రైట్, సో యాహ్! అర్థమైంది. నోట్ జేస్ అనేది ఒక ఎన్వైరన్మెంట్ అండి. జావా స్క్రిప్ట్ అనేది ఒక లాంగ్వేజ్ ఉంది మనకు, తెలుసా అండి? జావా యాహ్! స్క్రిప్ట్ అని మనకు ఒక లాంగ్వేజ్ ఉంది. దిస్ ఈస్ వన్ లాంగ్వేజ్, కోడింగ్ లాంగ్వేజ్. ఓకేనా, దిస్ నోట్ జేస్ అనేది ఒక ఎన్వైరన్మెంట్ అండి. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ వన్ జస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ విచ్ ఇస్ అలౌయింగ్ యూ టు, దీంట్లో ఒక V8 ఇంజన్ అని ఉంటుంది. V8 ఇంజన్ క్రోమ్ ఓకే. బ్రౌజర్లో ఉంటుంది మనకు. ఓకేనా, నార్మల్గా మీకు చూపిస్తాను ఇక్కడ, యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఇన్స్పెక్ట్. ఇది ఈ క్రోమ్ అనేది జావా స్క్రిప్ట్ అర్థమవుతుంది దీనికి. ఇక్కడ కన్సోల్ రాస్తున్నాను నేను, కన్సోల్.log. నేను జావా మెథడ్ రాసిన, కన్సోల్ మెథడ్ టు ప్రింట్ మై మెసేజ్, హాయ్ అని వచ్చింది. ఓకేనా, బై యూజింగ్ నోట్ చేసి ఏం చేస్తా అంటే, నోట్ చేసిలో ఒక V8 ఇంజన్ అని ఉంటుంది. ఇదే ఈ క్రోమ్లో వీళ్ళు ఏదైతే వాడుతున్నారో, వాట్ ఎవర్ V8 ఇంజన్ దే ఆర్ యూజింగ్ ఫర్ క్రోమ్. ఓకే, సేమ్ ఇంజన్ దే ఆర్ యూజింగ్. ఓకే, సో దే ఆర్ ఏబుల్ టు కంపైల్ యువర్ జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ అండ్ గివ్ యూ అవుట్పుట్. అర్థమైందా ఇప్పుడు? యాహ్! యా, సో దిస్ Node.js is just a compiler, or we can say Node.js లో ఒక కంపైలర్ V8 ఇంజన్ ఉంటుంది విచ్ విల్ కంపైల్ యువర్ జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఇది ఒక స్పేస్ ఇస్తుంది మనకు జావా స్క్రిప్ట్ రన్ చేసుకోవడానికి. అర్థమైందా? నౌ వాట్ ఈస్ ద మూవీస్, Node.js లో మనకు ఒక NPM అని ఉంటుందండి.
నోడ్ చేసి మనం ఇన్స్టాల్ చేసినాక ఒక నోడ్ ప్యాకేజ్ మేనేజర్ అని ఉంటుంది. Hmm. నోడ్ ప్యాకేజ్ మేనేజర్, ఓకేనా. దీంట్లో మనకు మల్టిపుల్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి, మాడ్యూల్స్, Okay. ఓకేనా. ఈ మాడ్యూల్స్ మనం యూజ్ చేసుకొని మనము ఒక బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఓకేనా. ఇంకా థర్డ్ పార్టీ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి మనకు. ఎక్స్ప్రెస్ మాడ్యూల్ అని ఉంటుంది. ఈ ఎక్స్ప్రెస్ మాడ్యూల్ యూజ్ చేసుకొని మనము ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. మంగోడిబి అని ఉంటుంది. మంగోడిబి యూజ్ చేసుకొని మనం ఒక డేటాబేస్ కి కనెక్షన్ చేసుకోవచ్చు, ఓకేనా. సో చాలా మోడల్స్ ఉంటాయి. ఎఫ్ఎస్ మోడల్ అని ఉంటుంది. వీ కెన్ డూ ఇన్పుట్, ఫైల్ ఇన్పుట్, అవుట్పుట్ ఆపరేషన్. అర్థమవుతుందండి? సో బై యూజింగ్ దట్ మాడ్యూల్స్ వీ కెన్ డిజైన్ వన్ బ్యాక్ ఎండ్ API. వీ కెన్ డిజైన్ APIs, వెబ్ APIs. ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి మనకు ఈ నోడ్ NPM లో. ఆ NPM చూసుకొని మనం ఎక్స్ప్రెస్ మాడ్యూల్, మంగోడిబి ఏమేమి కావాలా మొత్తం మనం యూజ్ చేసుకొని ఒక అప్లికేషన్ డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. Mhm. దాని స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇలా ఉంటుంది. ఇక్కడ చూస్తే మీరు, ఇది నా అప్లికేషన్ రియల్ టైమ్ ఇది, ఓకేనా. యూ సీ హియర్ ఇన్ యువర్ జావా ఆల్సో యూ విల్ హ్యావ్ కంట్రోలర్, రైట్? ఇన్ కంట్రోలర్ యూ విల్ రైట్ ద లాజిక్. దిస్ ఇస్ లాజిక్, రైట్? Yeah. దీంట్లో మనం మొత్తం లాజిక్ రాస్తాం, బిజినెస్ లాజిక్. ఇది మిడిల్ వేర్, ఓకేనా. ఒక మిడిల్ వేర్ అంటే మీకు చెప్తాను అది, ఓకేనా. నార్మల్గా ఒక వెల్ డెలివరింగ్, ఇఫ్ యూ ఆఫ్టర్ 5-6 కాన్సెప్ట్స్ ఇఫ్ ఐ టెల్ యూ దిస్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్, ఓకే. మిడిల్ వేర్ ఉంటుంది, మోడల్స్ ఉంటాయి, మీకు ఉంటుంది ఇది. లైక్ డేటాబేస్లో మనము యూజర్ నేమ్, ఫోన్ నంబర్, ఈమెయిల్, అది ఏ టైప్ ఉండాలి, Tables. Yes. వ్యాలిడేషన్ డేటా వ్యాలిడేషన్ పర్పస్ మనం యూజ్ చేస్తాం మోడల్స్, Yeah, ఓకేనా. project. రౌట్స్ ఉంటాయి మనకు, ఓకేనా. సర్వీసెస్ ఉంటాయి. అంటే నేను ఓటీపీ సర్వీస్ వాడుతున్నాను. Message91 అని ఒకటి ఉంటుంది. ఆ ఓటీపీ కోసం నేను వాళ్ళ Message91 వాళ్ళది సర్వీస్ నేను వాడుతున్నా ఇక్కడ. చెప్తాను మీకు అది. సర్వీసెస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓటీపీ, మీకు మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చినాక మీకు ఓటీపీ వస్తుంది కదండి, Hmm. Yeah. ఓకేనా. ఆ ఓటీపీ డైరెక్ట్ రాదు నాకు, ఒక సర్వీస్ ఉంటుంది, Message91. వీళ్ళ దగ్గర నుంచి నేను తీసుకున్నా, ఏమంటారు అది, ఓటీపీది. One second. You're not sending me OTP. ఓకే. సో టైం వేస్ట్ అవుతుంది. ఈ Message91 మనకు ఒక ఓటీపీ సర్వీస్ ఇస్తారండి. అంటే మనము ఓటీపీ వీళ్ళకి పంపిస్తాం. ఈ ఓటీపీ మెసేజ్ SMS ద్వారా వాళ్ళు మీకు ఓటీపీ పంపిస్తారు మీ నంబర్కి. అర్థమవుతుందా? Okay. రైట్. దెర్ ఆర్ మెనీ సర్వీసెస్ లైక్ టీవీలో Message91, నేను Message91 వాడుతున్నాను, ఓకేనా. రైట్. ఇది ఎన్వైరన్మెంట్ ఫైల్ వేర్ యూ విల్ కీప్ యువర్ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూర్, ఓకేనా. ఇది package.json ఫైల్, which will, by seeing this package.json file, you will understand what dependencies you are using in your application, ఓకేనా. డిపెండెన్సీస్ అంటే ఏమేమి ప్యాకేజెస్ మీరు వాడుతున్నారో, ఇది అన్ని మోడల్స్ అనమాట, ఓకేనా. ఇది డెవ్ డిపెండెన్సీ అంటే మీరు డెవలప్మెంట్ అప్పుడు మీకు ఏ మోడల్ యూజ్ అవుతుంది. ఇది ప్రొడక్షన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇద్దరికి యూజ్ అవుతుంది. సో డ్యూరింగ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ప్రొడక్షన్ విల్ బి యూజింగ్ దిస్ మోడల్స్. చెప్తాను అది ఫస్ట్ package.json ఫైల్, ఓకేనా. రైట్. server.json ఇది మెయిన్ ఫైల్. ఇక్కడ నుంచి ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది మీది, ఓకేనా. దిస్ ఇస్ ద ప్రాజెక్ట్ స్ట్రక్చర్. కానీ మీకు డైరెక్ట్ ఇలా చెప్పాను నేను, స్టార్టింగ్ ఫస్ట్
మీకు ఒక 1 by 1 చెప్పుకుంటా మేము ఒక 5, 6, 7 క్లాసెస్ తర్వాత 10 days తర్వాత ఈ స్ట్రక్చర్కి వస్తాను నేను. ఓకేనా అండి? ఇక్కడ డీబీ కనెక్షన్స్ ఎక్కడ ఇస్తారండి? త్రూ హౌ మీరు ఇందాక నోట్ సారీ త్రూ నోట్ ఇక్కడ మిస్ అయినా నేను. కాన్ఫిగ్ ఫైల్ ఉంటుంది. కాన్ఫిగ్ ఫైల్లో db.js ఫైల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ కనెక్షన్ ఇచ్చేసాను. మంగూస్ డాట్ కనెక్షన్ కనెక్ట్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ ఇది ఉందని చూడండి. యు సీ హియర్ ఇన్ ఫైల్ దిస్ ద URL. Okay. ఓకేనా? డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అయిపోతుంది. కనెక్ట్ ఉంటే MongoDB కనెక్టెడ్ అని వస్తుంది. ఓకే. లేదంటే MongoDB కనెక్షన్ ఎర్రర్. ఓకేనా? నా అప్లికేషన్ ఇది ఇట్ ఈస్ అండర్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, ఇఫ్ యు సీ హియర్ స్టార్ట్, I will show you. ఓకే, సంథింగ్ అక్కడ నేను I was doing something. ఓకేనా? MongoDB కనెక్టెడ్ అని ఇట్లా మెసేజ్ వస్తుంది మీకు. ఈ మెసేజ్ వచ్చిందంటే మీరు కనెక్షన్ సక్సెస్ఫుల్ అయిపోయింది. నా సర్వర్ నడుస్తుంది ఇప్పుడు. ఓకేనా? నా విల్ కనెక్ట్ విత్ Angular. యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ కాన్ఫిడెన్షియల్, బట్ మీకోసం నేను చూపిస్తున్నాను. నా సొంత అప్లికేషన్ ఇది, ఓన్ అప్లికేషన్. ఓకే, NG server minus. ఇది ఫోల్డర్ సెక్షన్ అండి. రామ్, అర్థమవుతుందా? భాస్కర్, ఇలా Yeah. ఉంటుంది. Yeah. ఓకేనా? వెల్కమ్ టు ఫ్లేవర్డ్ స్ట్రిప్. ఓకేనా? ఇట్లా ది సైట్ ఇస్ అండర్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, ఈ లాగిన్ పేజ్. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు నేను ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తున్నా, నా నంబర్ ఇస్తున్నా. ఓకేనా? సెండ్ ఓటీపీ సెండ్ సక్సెస్ఫుల్. ఇట్లాంటి మెసేజ్ మీరు కూడా చేసుకోవచ్చు అది. ఓకేనా? ఓటీపీ వచ్చింది నాకు. ఓటీపీ కొడుతున్నా ఇప్పుడు. 498488. ఈ ఓటీపీ నాకు మెసేజ్ ఫోన్కి వచ్చింది ఇది. ఓకేనా? లాగిన్ చేస్తున్నా. డాష్ బోర్డ్ వచ్చింది చూడండి. డాష్ బోర్డ్ నేను డెవలప్మెంట్ చేయలే. సో జస్ట్ లాగిన్ దగ్గర సైన్ అప్, క్లిక్ హియర్ టు సైన్ అప్. నేను ఇట్లా చేస్తున్నా చూడండి. నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేసి బయట క్లిక్ చేసి యూజర్ నేమ్ ఇస్ రికార్డ్ అంటున్నా. ఓకేనా? నేను ఇక్కడ హైడ్ చేసేసిన, ఇది ఏమంటారు, డిసేబుల్ చేసేసిన. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ గివ్ రాంగ్, ఇట్లా ఇచ్చేసి నాకు ఇక్కడ పాపప్ చూపిస్తున్నా చూడండి. నేమ్ ఫీల్డ్ షుడ్ కంటైన్ ఓన్లీ లెటర్స్, లెంత్ మినిమం 3 characters. ఓకేనా? మినిమం 3 characters ఉండాలి. ఇలా తీసుకుంటుంది అది. లేదు నేను జస్ట్ టూ లెటర్స్ ఇస్తే నేను ఇక్కడ పాపప్ చూపిస్తా. ఇట్లాంటి పాపప్ చూపించవచ్చు నేను. వ్యాలిడేషన్ పర్పస్ జావా స్క్రిప్ట్ అంటే జావా స్క్రిప్ట్ టైప్ స్క్రిప్ట్ ఒకటే అండి. యాంగులర్లో టైప్ స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేస్తాము, రియాక్ట్లో జావా స్క్రిప్ట్, అంతే డిఫరెన్స్, ఏం లేదు. బట్ వన్ థింగ్ యూ కీప్ ఇన్ మైండ్, జావా స్క్రిప్ట్ వస్తే టైప్ స్క్రిప్ట్ వచ్చినట్టే. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్, జస్ట్ ఇఫ్ యూ నో హౌ టు డిక్లేర్ ఎ వేరియబుల్, ఫంక్షన్ కాలింగ్ ఎలా చేయాలి, ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, అది వచ్చేసి సరిపోతుంది. అది కూడా రాదంటే అది కూడా నేర్పిస్తా. అండ్ రియాక్ట్ చేసి కూడా యాంగులర్ చేసి కౌంటర్ పార్ట్ అండి, అంటే రెండు చేసేది ఒకటి కదా, ఫ్రంట్ ఎండే కదా. అర్థం కాలేండి మీ క్వశ్చన్. రియాక్ట్ యూఎస్ అన్నారు కదా, సో అది కూడా యాంగులర్ లాగే కదా, జస్ట్ కౌంటర్ పార్ట్ దానికి. అది డిఫరెంట్.
అది కొంచెం డిఫరెంట్ అండి. రియాక్ట్ అనేది కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటది. ఇది యాంగులర్ ఏందంటే బేసిక్‌గా చాలామంది రియాక్ట్ అంటున్నారు కదా! రియాక్ట్ ఏందంటే ఒక ఫాస్ట్‌గా మనం అప్లికేషన్ ఒక యాప్ కోసం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ యాంగులర్ అనేది పెద్ద అప్లికేషన్ ఒక పేపాల్, జీమెయిల్ పెద్ద పెద్ద అప్లికేషన్ ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్. ఓకే. ఎంటర్ప్రైజ్ యాహ్! అప్లికేషన్ కోసం యూజ్ చేస్తారు ఇది. ఇది ఓకే. సిటీ బ్యాంక్ ఉంది అమెరికాలో. బ్యాంక్ ఆఫ్ యాహ్! అమెరికా, సిటీ బ్యాంక్ ఉన్నాయి. యాహ్! ఓకేనా? ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వాడతారు ఇది. మెయిన్‌గా వెబ్ ఓకే. అప్లికేషన్. లేదు నాకు చిన్న ఒక ఓకే. యాప్ కావాలా, ఫాస్ట్‌గా నేను డిజైన్ హ్మ్. చేసుకోవాలంటే రియాక్ట్ చేసి నేర్చుకుంటా. అట్లా నేర్చుకుంటా. నువ్వు యాంగులర్ చేసుకొని కూడా చేసుకోవచ్చు. కానీ ఓకే. రియాక్ట్‌లో రియాక్ట్ కొంచెం డిమాండ్ వాళ్ళది కొంచెం ఫాస్ట్‌గా కావాలా కాబట్టి ఒక యాప్స్ కోసం వాళ్ళు డిజైన్ చేసుకుందాం అని అనుకుంటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు రియాక్ట్ ఓకే. వెళ్ళిపోతున్నారు. సో ఓకే. ఇట్స్ ఓకే. డిపెండ్ ఆన్ యూ. ఓకే. ఓకే. యాహ్! రైట్. రియాక్ట్ అనేది మెటా వాళ్ళది. ఇది యాంగులర్ అనేది గూగుల్ వాళ్ళది. ఓకే. ఫేస్‌బుక్ వాళ్ళది రియాక్ట్. ఓకేనా? యాహ్! రైట్. అర్థమైందండి మీకు? హేమమాలిని ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సో మీరు ఇక్కడ టాపిక్స్ ఏందంటే ఇక్కడ నేను టాపిక్స్ ఇక్కడ రాసిన చూడండి నోట్‌జేఎస్‌లో. ఇది టాపిక్స్ నేనే రాసిన ఇది. నోట్‌జేఎస్ ఇంట్రొడక్షన్ ఉంటది. దీంట్లో మీకు ఇది నాన్ బ్లాకింగ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ మోడల్ సింగిల్ థ్రెడ్ అన్నా కదా! ఇదే. ఇది మీకు అర్థం కావాలి. నోట్‌జేఎస్ ఆర్కిటెక్చర్ ఈ ఓకే. ఆర్కిటెక్చర్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను నేను. తర్వాత గ్లోబల్ ఆబ్జెక్ట్స్, తర్వాత ప్యాకేజ్.json ఫైల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి చెప్తాను, నేర్పిస్తా. ఐ విల్ గివ్ టాస్క్. ఓకేనా? హౌ టు క్రియేట్ హెచ్‌టిటిపి సర్వర్, ఎక్స్‌ప్రెస్.json ఇంట్రొడక్షన్, ఎక్స్‌ప్రెస్ ఫ్రేమ్‌వర్క్, ఇది ఎక్స్‌ప్రెస్ లైబ్రరీ అది. ఓకేనా? రౌటింగ్, మిడిల్‌వేర్స్, బేసిక్ CRUD ఆపరేషన్ నేర్పిస్తాను. కార్డ్స్, ఇది క్రాస్ ఒరిజిన్ రిసోర్స్ షేరింగ్ తెలుసా మీకు ఇది? యాహ్! ఓకే. ఎక్స్‌ప్రెస్ స్టాటిక్ మెథడ్, ఎక్స్‌ప్రెస్ సెషన్, ఎక్స్‌ప్రెస్ ఫైల్ అప్‌లోడ్, నోడ్‌మాన్, క్రాన్ జాబ్, మొంగోడిబి ఇంట్రొడక్షన్, ఇది లైబ్రరీస్ అవన్నీ డేటాబేస్ కనెక్షన్ కోసం. ఓకేనా? ఫైనల్లీ ఇవన్నీ రావాలి. తర్వాత ఫైనల్లీ CRUD ఆపరేషన్ ఒక ప్రాజెక్ట్ రియల్ టైమ్ నేర్పిస్తాను. ఇంకోటి టోకెన్ బేస్ అథెంటికేషన్ అదే లాగిన్ పేజ్. యాహ్! సో యూ విల్ బి ఏబుల్ టు డిజైన్. ఇఫ్ యూ నో దిస్ ప్రాజెక్ట్ మీన్స్ దెన్ యూ కెన్ డిఫెండ్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ, ఎనీ ఇంటర్వ్యూ. మీరు మాట్లాడొచ్చు. Whatever they are asking there. But one thing you remember, whatever I'm delivering to you, you are listening. But if you should practice, practice. అంతే నేను ఒకటే చెప్తా. ప్రాక్టీస్ ఎంత చేస్తే మీకు అంత మంచిదండి. ఓకే. మీరు వింటున్నారో వెళ్ళిపోతున్నారంటే అది దట్స్ యూజ్లెస్ అది. ఓకే. ఇఫ్ you're practicing, whatever you are listening, if you're practicing means you will be in a practical and you can perform well. Okay. You cannot forget that concept. ఓకే. దట్ థింగ్ ఐ విల్ టెల్ యూ బికాస్ ఐ విల్ ఫాలో. మీరు ఏమైనా అనుకుంటే సారీ అండి. బట్ ఐ విల్ ఫాలో దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. ఓకే. యాహ్! రైట్. సో ఎనీ డౌటా? హేమమాలిని ఏమైనా డౌట్ ఉన్నాయా? యాక్చువల్లీ వన్ లాస్ట్ డౌట్. యా. యాక్చువల్లీ బేసిక్‌గా నేను జావా బ్యాక్‌ఎండ్ డెవలపర్‌ని. ఓకే. సో ఐ యూజ్ స్ప్రింగ్ బూట్ యాస్ మై ఫ్రేమ్‌వర్క్ అండ్ ఓకే. మై సీక్వెల్ అండ్ నోసీక్వెల్ డేటాబేసెస్ మీద వర్క్ చేస్తాను. ఐయామ్ వర్కింగ్ ఆన్ గ్రేట్. యూజింగ్ జావా. గ్రేట్. సో ద థింగ్ ఈస్ లైక్ నాకు నోడ్.js ఎలాగా మీన్స్ ఫ్రమ్ మీరు జావా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్తారా? హౌ విల్ దిస్ హెల్ప్ మీ? ఐ జస్ట్ వాంట్ టు నో. నేనైతే కంప్లీట్లీ నోట్ చేసి చెప్తానండి. హుహుహు. అంటే జావా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటే అదే ఇప్పుడు ఫంక్షన్ డిక్లేరింగ్, ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి, వేరియబుల్ అంటే ఏంటి, అదైతే తెలుసు కదా మీకు. హ్మ్. హ్మ్. వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి, ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటి, అది తెలుసు కదా. సాల్ యు నో దిస్ దెన్ ఎనఫ్. అంటే సీ మీరు ఓకే. యుల్ బి నాట్ యుల్ నాట్ బి స్పెసిఫిక్ అబౌట్ ఎనీ పర్టిక్యులర్ బ్యాక్ ఎండ్ programming language. You will be explaining this only from this Node.js compiler point of view. ఎస్. అంటే నోట్ చేసి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా అప్లికేషన్ డిజైన్ చేస్తున్నా కదా నేను. ఆ అప్లికేషన్ Mm. నోట్ చేసి యూజ్ చేస్తున్నా. ఓకే. ఇఫ్ ఐఎమ్ Mhm. యూజింగ్ జావా దెన్ దట్ ఇస్ టోటలీ డిఫరెంట్. ఐఎమ్ యూజింగ్ నోట్ చేసి కంప్లీట్లీ నోట్ చేసి యూజ్ చేస్తున్నా నేను. ఐఎమ్ నాట్ అంటే ఈ కంపేరింగ్ బోత్ ద థింగ్స్. జావా నోట్ యాహ్! చేసి చేస్తలేను. ఇప్పుడు అంటే మీరు ఇందాక చూసిన యాంగులర్ కోడ్ డెవలప్ చేసి అందులో నోడ్.js అనే ఫ్రేమ్‌వర్క్ యూజ్ చేసి MongoDB కనెక్ట్ అవుతున్నారు అంతేనా? ఎగ్జాక్ట్లీ. నోట్ చేసి అనేది అండ్ నా బ్యాక్ ఎండ్ అండి. క్వెషన్ ఏంటంటే ఆ, హేమంత్ ఇప్పుడు నోడ్.jsకి జస్ట్ ఇంకా
అది పెద్ద అది దానికి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏమన్నా ఉంటది. ఎందుకంటే కనెక్షనిటీ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలి అంటే డీప్ డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఏ సర్వీస్ వాడాలి ఆర్ ఏ ఏపీఐ ఆ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఎలా రాయాలి అనేది ఉంటుంది. అది అంతే కదా. ఇప్పుడు యాంగులర్ అంటే మనం ప్రతి కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోవాలి. ఇంకా నోడ్ జేఎస్ కూడా ఇప్పుడు లైక్ హైబర్నెట్ లాగా కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ రాస్తే సరిపోతుందా? నోడ్ జేఎస్ మీద ఇంకా మనం ఎక్కువ నేర్చుకోవాల్సింది ఏమైనా ఉంటుందా? నాకు తెలుసు అండి. వాట్ ఐ విల్ టెల్ యూ డైరెక్ట్లీ మీరు ఓకే మీకు ఆల్రెడీ నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఈజీలీ. జస్ట్ మీకు ఒక ప్యాకేజ్లో JSON ఫైల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఓకేనా. ఉమ్, ఓకే హౌ టు క్రియేట్ బేసిక్ HTTP సర్వర్, గ్లోబల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంది ఇది అర్థం కావాలి మీకు. ఉమ్, ఎక్స్ప్రెస్ అంటే ఏంది ఎక్స్ప్రెస్ ఓకేనా. ఇది అంతా రౌటింగ్ అంటే ఏంటి, ఈ మిడిల్ వేర్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మిడిల్ వేర్స్ ఒక 2 ఓకే 3 సెషన్స్ పడుతుంది మీకు ఓకేనా. ఓకే బేసిక్ ఆపరేషన్ ఓకేనా. సరే ఇది కార్డ్స్ ఇది ఓకే ఇదైతే నార్మల్. ఎక్స్ప్రెస్ స్టాటిక్ మెథడ్ ఇది అర్థం కావాలి. ఎక్స్ప్రెస్ సెషన్ అంటే ఏంటి ఇది అర్థం కావాలి. JWT టోకెన్ అంటే తెలుసు మీకైతే తెలుసు అది. MongoDB యా కనెక్షన్. సో ఇట్ విల్ ఓకే దిస్ ఆల్సో టేక్స్ 25 days 1 month పడుతుందండి ఇది కూడా. అంటే నార్మల్గా మీకు సో like based on like if you don't know this node like even if you know Java but you need these concepts are different right. మిడిల్వేర్స్ మీకు ఉంటుందా జావాలో? మిడిల్ వేర్ ఉంటుందండి. మిడిల్ వేర్ నథింగ్ బట్ ఉంటుంది. ఉంటుందా? అంటే ఇక్కడ మీరు విరిల్లో ఏ యాక్టివిటీస్ చేస్తారు చెప్పండి ఒకసారి మిడిల్ వేర్ లో ఇక్కడ మీరు అంటే జనరల్ గా వాట్ యాక్టివిటీస్ ఏ యాక్షన్స్ ఫర్ పెర్ఫార్మ్ ఎగ్జాంపుల్ చేస్తారు మీరు? యాక్షన్ చెప్తాను మీకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను టోకెన్ పంపించానండి. ఉమ్, టోకెన్ పంపిస్తే అది టోకెన్ వెరిఫై చేస్తాడు. అది మిడిల్ వేర్ ఏం చేస్తాడంటే టోకెన్ వెరిఫై చేసుకుంటాడు. ఉమ్, అలాంటి లాజిక్ రాసుకుంటాను నేను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి express.json అని ఒక మెథడ్ ఉంటుంది. అది ఏం చేస్తుంది అంటే మీరు ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి డేటా పంపిస్తారు కదా పోస్ట్ మ్యాన్లో యా యా మామూలుగా అవును డేటా అవును పంపిస్తారు యా రిక్వెస్ట్ బాడీలో. ఆ డేటా ఇది నేను జావా స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్లో కావాలంటే JSON ఫార్మాట్లో కాకుండా జావా స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్లో కావాలంటే express.json ఫైల్ మిడిల్ వేర్ వాడుకుంటా. ఆ మిడిల్ వేర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ యువర్ JSON ఫార్మాట్ యా ఉంటదండి. అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ అయితే అది ఇంకా బిజినెస్ లాజిక్ అవుతుంది. అది ఉంటది. వచ్చిన అవుట్పుట్ అది ఇన్పుట్ ఏదైతే వస్తుందో దాని అకార్డింగ్ టు వాళ్ళ బిజినెస్ లాజిక్ తగ్గట్టు చేంజ్ చేసుకుంటారు కదా. అది కూడా ఉంటుంది మీరు చెప్పినట్టు జావా. బట్ దే కాల్డ్ బిజినెస్ లాజిక్. హేమమాలి కరెక్ట్ మీ ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్. రైట్. బిజినెస్ లాజిక్. సో అండి మీకు ఇది ఈ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ మీరు రావాలి అంటే డైరెక్ట్ మీకు నాకు వస్తుంది ఇది చేసుకుంటానంటే ఓకే లైక్ ఇఫ్ యు నో దిస్ నో మీరు అలా అట్లా అంటే నోడ్ జేఎస్ అనేది అదొక ఇప్పుడు యాంగులర్ అనుకోండి. సో కోడ్ రాయాలి బేసిక్ అంటే జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ కాదు కదా. కోడ్ అయితే రాయాలి వేరియబుల్స్ డిక్లేర్. సో అలా నోడ్ జేఎస్ కూడా ఏదన్నా ఉంటుందా? ఇప్పుడు మా దాంట్లో ఇప్పుడు జావాలో JDBs అంటే జస్ట్ ఆ కనెక్షన్ క్లాస్ ఒకటి రాస్తాం సన్.డాట్ JDBs అంట కనెక్ట్ అయిపోతాం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హైబర్నెట్ అప్లికేషన్ హైబర్నెట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ రాస్తాం అంతే చల్ ఇంకంతే. దాంట్లో మేము కోడింగ్ రాసే అంత ఏమి ఉండదు జనరల్ గా. ఇక్కడ సో కూడా అంతే. ఇక్కడ MongoDB కనెక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మంగోస్ అని యూజ్ చేసేసి ఇక్కడ ఇక్కడ రాసేసి కాన్ఫిగరేషన్ చేసేసి ఇక్కడ అవైట్ యూజ్ చేస్తాను. ప్రామిస్ అసింక్ అవైట్ తెలుసా మీకు? బట్ ఏంటది అసింక్ అవైట్ యూజ్ చేయలేదండి. రైట్ అది తెలవాలా మీకు. అసింక్ అవైట్ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు మళ్ళీ మీరు ఇక్కడ. యాక్చువల్ మేమైతే వరాకిల్ యూజ్ చేస్తాం. నేను ఇప్పుడు MySQL వరాకిల్ మీద వర్క్ చేశాను. అసింక్ అవైట్ లేదు దిస్ ఇస్ నాట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మంగో కనెక్షన్ గురించి కాదు ఇది. DB ఏదైనా అవ్వచ్చు కదా. అసింక్ అవైట్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్. అది అది సింక్రోనస్ ఆపరేషన్ అసింక్రోనస్ ఆపరేషన్ కి సింక్రోనస్ లో కన్వర్ట్ చేసి మనము రెస్పాన్స్ తీసుకొస్తాం. దానికోసం వాడతాం ఇది అసింక్ అవైట్. ఓకే If you do from scratch, you will understand what is what and you will be able to design one APIs eventually. Then you will understand the structure. లేదు నేను కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకుని నాకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉందంటే యూ కెన్ డూ ఇట్ నో ప్రాబ్లం. నో ఐడియా లేదండి లేకే కదా. యాక్సెస్ ఉంటుంది మనకు యాక్సెస్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటుంది. యాక్సెస్ బట్ ఇప్పుడు రియాక్ట్ జేఎస్ వాడినా వాళ్ళు కూడా ఈ బ్యాక్ ఎండ్ కనెక్ట్ నోడ్ జేఎస్ వాడాల్సిందేనండి అది దానికి సెపరేట్ ఉంటుందా? ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ రియాక్ట్ Vue.js Angular మనకు ఇవన్నీ ఉన్నాయండి. ఐ విల్ టెల్ యూ వెయిట్. మనకు ఫ్రంట్ ఎండ్ లో బాగా టాప్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ అంటే Angular ఉంది, రియాక్ట్ ఉంది, Vue ఉంది. 3 ఉన్నాయి బాగా వాళ్ళు వాడేది ఓకేనా. ఫ్లటర్ అని కూడా అది కూడా ఉంటది మనకు. ఫ్లటర్ అని కూడా ఉంటాయి ఓకేనా. ఇలా Angular రియాక్ట్ బాగా వాడతారు ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళు. సో యూ కెన్ యూస్
ఎనీ టెక్నాలజీ యాంగులర్ రియాక్ట్ లో ఏదైనా మీరు వాడితే కూడా యూ కెన్ యూస్ ఎదర్ జావా, ఎదర్ నోట్ జేఎస్, ఓకే, ఎదర్ పిహెచ్పి, ఓకే, ఎదర్ డాట్ నెట్, ఏదైనా వాడుకోవచ్చు. ఓకేనా? కొంతమంది ఏం యాంగులర్ చేస్తారంటే లైక్ నేను ఫస్ట్ బ్యాచ్ లో ఐ హ్యావ్ డెలివర్డ్ దిస్ నోట్ జేఎస్ ఫర్ షీఈ్ లివింగ్ ఇన్ అమెరికా. ఐ వాళ్ళు ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తున్నారంట నోట్ జేఎస్. ఓకే ఓకే సో నోట్ జేఎస్ ఆమె కంప్లీట్ గా కావాలంట. సో చెప్పేసాను ఆమెకి నోట్ జేఎస్ ఓకే కంప్లీట్లీ. సో రైట్, ఇట్స్ బెటర్ టు అండర్స్టాండ్ కంప్లీట్లీ స్క్రాచ్, ఒక మధ్యలో లైక్ హాఫ్ కాకుండా మొత్తం కంప్లీట్ గా నేర్చుకుంటే మీకు అర్థమైపోతుంది వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది. రైట్, దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ, కన్వే. ఓకే ఓకే సో మీరు మీ ఇష్టం అండి. జావా నేర్చుకుంటే మీరు డేటాబేస్ తో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ చూపిస్తాను, ఇది డేటాబేస్ అండి. యూ కెన్ కనెక్ట్ విత్ ఎదర్ జావా, ఎదర్ నోట్ జేఎస్, ఎదర్ పిహెచ్పి, ఎదర్ డాట్ నెట్. ఇదర్ ఇట్ ఈస్, ఇఫ్ యూ నో దిస్ జావా యూ కెన్ కనెక్ట్, ఇఫ్ యూ నో దిస్ నోట్ జేఎస్ యూ కెన్ కనెక్ట్ డేటాబేస్. ఇట్ ఈస్ యువర్ విష్, యువర్ విష్. నాకు ఇది నోట్ జేఎస్ తోనే నేను రియాక్ట్ చేస్తాను. ఐ కెనాట్, ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఇఫ్ యూ నో నోట్ జేఎస్ దెన్ ఓన్లీ ఐ కెన్ కనెక్ట్ విత్ డేటాబేస్. నాట్, there is no specification. You can connect, you can use any technology. ఓకే 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 నాకు ఈ పాయింట్ క్లారిటీ. ఓకే, ఇప్పుడు You వచ్చింది. can ఇప్పుడు use మీరు any అక్కడ technology. ఇఫ్ ఓకే జావా కూడా యూజ్ చేసి మనం డిబిని కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అంటారు. అప్పుడు Ah, ఓకే ఓకే గుడ్ పాయింట్ అండి ఇది. ఇప్పుడు అర్థమైంది పాయింట్. ఓకే, సో నాట్ ఓన్లీ నోట్ చేసి మన జావా, ఎందుకంటే నేను కొన్ని అప్లికేషన్ కొంతమందిని చూసాను, అంటే వాళ్ళు బిగ్ అప్లికేషన్స్ నోట్ చేసి లో మైగ్రేట్ చేయలేక జావాతోనే కనెక్ట్ అయ్యే వాళ్ళు కూడా నేను చూసాను. అంటే అర్థమైందండి. అంటే అప్పుడు ఆ నోట్ జావా క్లాసెస్ రాసి అంటే అలా కనెక్షన్స్ ఇవ్వచ్చా అండి? యాంగులర్ ని యూఐ కింద ఫ్రంట్ ఎండ్ చేసి త్రూ జావా ద్వారా డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చా? ఓకే. యాంగులర్ ద్వారా నేను ఇక్కడ పేజ్ డిజైన్ చేసేస్తాను. నేను ఇక్కడ డిజైన్ చేశాను కదండి, ఇది అవును అవును యాంగులర్ ద్వారానే నేను చేశాను ఇదంతా డిజైనింగ్. ఓకే 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 నేను ఇక్కడ డేటా నేను ఇక్కడ ఇస్తున్నా కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు మరి నోడ్ ఇస్తున్నాను. జేఎస్ అయితే అక్కడ ఎన్పిఎం అనే నోడ్ ప్యాకేజ్ స్పేస్ ఏదో అలా ప్యాకేజెస్ క్రియేట్ చేసి డిబి కనెక్ట్ అవుతున్నారు కదా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ జావా అక్కడ మరి ఎన్పిఎం అనే కాన్సెప్ట్ రాదు కదా. రాదు, జావాలో వేరే ఉంటాయి. మీకు హైపర్ నెట్ ఏమేమో ఉంటాయి కదా, డ్రైవర్స్ ఏమేమో యా ఉంటాయి. యా 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 ఓకే నోట్ ఓకే జేఎస్ లో మనకు ప్రీ డిఫైన్డ్ ఉంటుంది. ప్రీ డిఫైన్డ్ లైబ్రరీస్ అంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఎవరో రాసి ఉంటారు, సైంటిస్ట్ వాళ్ళు ఎవరో రాసి పెట్టేశారు, మనం యా వాడుకుంటున్నాం. యా ఇదిగో ఇక్కడ యా ఉంది, యా ఇక్కడ వాడుకుంటున్నాం, జస్ట్ దానికి వాడుకుంటున్నాం. ఇక్కడ యా రైట్, ఇక జేసన్ వెబ్ టోకెన్, ఓకేనా, ఎక్స్ప్రెస్, జస్ట్ మోడల్ వాడుకొని ఒక వేరియబుల్ స్టోర్ చేసుకొని ఇక్కడ వాడుకుంటున్నాం. అర్థమైందా? అట్లా యా అంతే సో అండి. ఇక్కడ యూజ్ చేసిన లాంగ్వేజ్ ఏంటండి? ఇక్కడండి, ఇక్కడ Node.js. జావా స్క్రిప్ట్. ఓకే ఓకే. సో అదే ఇప్పుడు Node.js ఫైల్స్ లో కూడా మనం ఏం యూజ్ చేస్తాము? నోట్ జేస్ కంప్లీట్లీ జావా స్క్రిప్ట్. నోట్ జేస్ లో మనం కంప్లీట్లీ జావా స్క్రిప్టే రాస్తాం. ఓకే. సో ఫస్ట్ జావా స్క్రిప్ట్ నేర్చుకోవాలి మ్యాండేటరీ. జావా స్క్రిప్ట్ నేర్చుకోవడం మీకు అవసరం లేదండి, మీకు జావా వస్తుంది కదా. వచ్చు, జావా వచ్చు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ బిగ్ థింగ్ ఇఫ్ యు నో హౌ టు డిక్లేర్ ఎ వేరియబుల్. అంటే బేసిక్ ఐడియాస్ ఉందండి. అంటే జావా స్క్రిప్ట్ అంటే అంత అవసరం. ఆన్ ఏం క్లిక్ ఆన్ లేదండి, చేంజ్ మెథడ్స్ ఇంట్లో అలా ఉంటుంది కదా. మీకు ఇక్కడ ఏముంటుంది, ఒక వేరియబుల్స్ ఎలా చేయాలి, ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటి, లెట్ కాన్స్ట్ వేర్, లెట్ కాన్స్ట్ అండ్ వేర్, ఇది తెలిస్తే చాలు మీకు. వేర్, మీ స్క్రీన్ షేర్ పోయిందండి. సారీ, స్క్రీన్ షాట్ పోయిందా? ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా? ఇప్పుడు ఇప్పుడు కనబడుతుంది. రైట్, లెట్ కాన్స్ట్ వేర్, ఇది ఈ కీవర్డ్స్ యూజ్ చేసుకుని మీరు ఎలా డిక్లేర్ చేయొచ్చు వేరియబుల్స్, ఓకేనా. ఫంక్షన్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, తర్వాత ఒక క్లాస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఓకేనా. అంతే, ఇంకేముంటది, ప్రామిసెస్ అంటే ఏంటి, ఓకే ఓకే చాలు. ఇది ఒకటి వస్తే తర్వాత సింక్ అవైట్ చెప్తాను మీకు, ఓకే సింక్ అవైట్. ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఈ కోర్స్ ఇప్పుడు మీరు యాంగులర్ నోట్ చేసి సపరేట్ అండి? అండి, ఎందుకంటే అంటే అది దిస్ ఇస్ డిఫరెంట్, రైట్. బ్యాక్ ఎండ్ వేరే నేను చార్జ్ చేస్తున్నానండి. ఐఎమ్ చార్జింగ్ డిఫరెంట్లీ ఫర్ దిస్ బ్యాక్ ఎండ్ అండ్ నోట్ జేఎస్. ఆల్రెడీ ఐ కంప్లీటెడ్ వన్ బ్యాచ్ ఫర్ బ్యాక్ ఎండ్. ఓకే, నేను రెండు కలిపి అనుకున్నాను. చాలా ఓకే. అంటే ఇప్పుడు నోట్ జేఎస్‌లో కూడా అంటే ఇప్పుడు మనం రాయాల్సిన పెర్ఫార్మ్ చేసిన టాస్క్‌లు ఉంటాయి. అంటే నాకు అర్థమైంది జస్ట్ నోట్ జేఎస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఒకసారి ఒక ఫైల్‌లో చేస్తే సరిపోద్దేమో అనుకున్నా. బట్ మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి లేదు, నోట్ జేఎస్‌లో కూడా మనం వర్క్ చేయాల్సినవి ఉంటాయా? నోట్ జేఎస్‌లో కూడా మనం రాయాల్సింది క్రెడ్ ఆపరేషన్స్‌కి నోట్ జేఎస్ రోల్ ఏమన్నా ఉంటుందా?
లేదండి. ఇప్పుడు ఉమ్, నార్మల్‌గా మీరు ఫ్రంట్ ఎండ్‌లో ఆహ్, ఉమ్, డేటాబేస్‌లో నేను డేటా స్టోర్ చేసుకొని నేను ఐ వాంట్ టు యాడ్ ద డేటా, ఐ వాంట్ టు డిలీట్ ద డేటా. నేను డేటాబేస్ ఉమ్, నుంచి నేను డేటా తీసుకురావడం అనుకుంటున్నారంటే ఉమ్, ఉమ్, యూ నీడ్ టు యూజ్ నోడ్.js. లేదు నేను అట్లా నాకు అసలు నోడ్.js ఏం వద్దు. నేను ఒక జేసన్ సర్వర్ అని ఉంటుంది. జేసన్ సర్వర్. ఓకే. ఉమ్, 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 మాక్ డేటా జేసన్ ఉమ్. సర్వర్ అని ఉంటుంది. అది యాంగులర్ వాళ్ళు మనకు ఇచ్చారు. అది జేసన్ సర్వర్ లో ఒక ఇక్కడ ఇట్లా ఉంటాయి, చూపిస్తాను మీకు ఒక నిమిషం. జస్ట్ అది వాడుకొని ఒక టెంపరీ డేటాబేస్ లాగా అంతేనా? టెంపరీ జేసన్ ప్లేస్ ఉమ్, ఉంటాయి. ఇక్కడ ఇక్కడ మనకు ఫేక్ ఏపీఎస్ ఉంటాయి. ఉమ్, ఓకే, ఉమ్, ఉమ్. ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇట్లాంటి ఇది ఓకే. ఇది ఏపీఐ వాడుకుంటే సరిపోతుంది. సో మనం టెంపరీగా మన ఇన్ఫర్మేషన్ సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఆ, అక్కడ అంతేనా? ఇక్కడ ఏపీఐ ఇక్కడ నేను ఏపీఐ ఇక్కడ వేస్తున్నాను కదా ఎన్వైరన్మెంట్ వేరియబుల్స్ లో. ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఉమ్, ఈ రియల్ టైం ఏపీఐ ఇది తీసేసి నేను ఇక్కడ ఇది చేసేస్తాను ఇట్లా. ఓకే. అర్థమైందా? ఓకే. ఉమ్. రైట్. ఏం లేదు, లేదు నాకు ఓకే. డేటాబేస్ నుంచి నాకు డేటా కావాలి అక్కడే నేను యాడ్ చేస్తానంటే కానీ ఇఫ్ యూ డోంట్ బట్ నోట్స్ తీసుకోవాలి. బట్ టు బి ఫ్రాంక్ రియల్ టైం అంటే అంతా డేటాబేసే ఉంటుంది కదా. అంటే ఈ ఆ, చేసిన సర్వర్ అయితే కనెక్ట్ అవ్వము మనం, అంటే రియల్ ఆ, ఆర్గనైజేషన్ మనం అదే నేర్చుకోవాలి కదా. ఓకే. అట్లా. అంటే మీరు నేమ్ అది కాంబినేషన్ యాంగులర్ నోట్ చేసి అంటే రెండు కలిపి అనుకున్నాను, బట్ మీరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పారు సపరేట్ అని. ఉమ్, అర్థమైందా? రైట్. నోట్ జేస్ అంటే వేరే దీంట్లో. కాకపోతే యాంగులర్ లో వాళ్ళు నోట్ జేస్ వాళ్ళు యూజ్ చేసుకుంటారండి. ఓకే, టు ఉమ్, రన్ యువర్ అప్లికేషన్, టు కన్వర్ట్ యువర్ టైప్ స్క్రిప్ట్ ఫైల్ ఇంటూ జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్ అంటే మీకు చెప్తానండి. టు కన్వర్ట్ యువర్ టైప్ స్క్రిప్ట్ ఫైల్ ఇంటూ జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్ దే ఆర్ యూజింగ్ నోట్ జేస్. ఓకే, జస్ట్ ఒక ఉమ్, నోట్ జేస్ ఏంటి అనేది మీకు ఒక ఐడియా వచ్చింది కదా. వీళ్ళు ఉమ్. నోట్ జేస్ వాళ్ళు V8 ఇంజన్ యూజ్ చేస్తున్నారు. V8 ఇంజన్. ఓకే. గూగుల్ క్రోమ్ వాళ్ళ బ్రౌజర్ కూడా V8 ఇంజన్ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే మీరు రాసిన కోడ్ కి ఒక జావా స్క్రిప్ట్ లో కంపైల్ చేసుకొని అవుట్పుట్ ఇస్తుంది అనమాట. ఇట్ విల్ కంపైలర్ అనమాట ఇది. ఉమ్, అంటే మెషిన్ లెవెల్లో కన్వర్ట్ చేసుకొని మీకు అవుట్పుట్ ఇస్తుంది అనమాట. ఇది నోట్ జేస్ వాళ్ళు వాడుకుంటున్నారు. నోట్ జేస్ ఒక సైంటిస్టులు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఇది డైరెక్ట్ ఆ V8 ఇంజనే నోట్ జేస్లో వేసేసారు. ఇక డైరెక్ట్గా ఇక్కడ అక్కడ మనం డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. మనం డైరెక్ట్గా క్రోమ్లో చేయలేం కదా అండి. ఇక్కడ మనం ఎట్లా ఉమ్, చేస్తాం చెప్పండి, ఇక్కడ ఎట్లా రాస్తాం. ఉమ్, సో వాళ్ళు అట్లా రీసెర్చ్ చేసి అట్లా చేసేసారు ఇక వాళ్ళు. ఓకే. సరే. ర్యాండాల్ అని ఒకడు ఉంటాడు, ర్యాండాల్. ఆయన ఏం చేసిండు, నోట్ చేసి రీసెర్చ్ చేసేసి సో డైరెక్ట్లీ హీఈస్ యూజింగ్ దట్ V8 ఇంజన్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ దట్ నోట్ జేస్ ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ దే ఆర్ యూజింగ్ జావా స్క్రిప్ట్ లాంగ్వేజ్. అది సినిమా. మీకు అర్థమైందా నోట్ జేస్ ఏంది, యాంగులర్ అండ్ ఏంటి? Yeah. యూ గాట్ ఐడియా రైట్? Yes. Yes. ఓకే. సో ఎనీ డౌట్ భాస్కర్, హిమమాలిని? లేదండి. సో ఇప్పుడు మీరు ఇది క్లాసెస్ అయిన తర్వాత అంటే సేమ్ టైమింగ్స్ ఏంటి అసలు, ఏ టైమింగ్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు? టైమింగ్స్ అదే అండి, మీరు మాట్లాడుకోండి. వెన్ యూ వాంట్ ద టైమింగ్స్. ఈ కోర్స్ డీటెయిల్స్ ఫీ డీటెయిల్స్ అవి ఒకసారి చెప్పండి. ఏంటి అది అంటే సపరేట్, నేను యాక్చువల్గా రెండు కలిపి అనుకున్నాను. సో 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 ఒకసారి ఓకే. చెప్తారా ఫీ డీటెయిల్స్ కూడా? ఓకే, అదే మీకు ఇది చెప్పాను కదా. ఓకే, ఇది యాంగులర్ అండి. ఓకేనా? కోర్స్ డ్యూరేషన్ వచ్చేసి మనకు 30 to 35 days పడుతుంది. ఓకే. ఓకేనా? నాకు కంపెనీలో ఆర్గనైజేషన్ వర్క్ చేస్తున్నా కాబట్టి సో ఫ్రమ్ 10 to ఐ విల్ బి బిజీ. ఓకే, మార్నింగ్ అంటే ఒక 7 అంటే ఓకే ఐ కెన్ హ్యాండిల్. బట్ 10 తర్వాత ఐ విల్ బి బిజీ. ఓకే, ఈవినింగ్లో ఆఫ్టర్ 7:30 8 తర్వాతనే. ఓకేనా? సో దాన్ని బట్టి మీరు చూసుకోండి. ఓకే. క్లాస్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, అంటే మీ ప్లాన్ ఏంటి? రేపు నుంచి అంటే రేపు నుంచి ఓకే. ఎనీ టైం ఐఎమ్ రెడీ. మీరు టైమింగ్ చెప్తే నేను ఆ టైమింగ్ నేను షెడ్యూల్ నేను పెట్టుకుంటా. అర్థమైంది. ఓకే, మార్నింగ్ మంచిగా ఉంటుందండి మీకు, మార్నింగ్ టైము. మార్నింగ్ అదే మీకు 7 to 8 కుదురుతుంది అన్నారు కదా. 7 to 8. ఓకే, 7 to 8. ఓకే. 7 to 8 లేకపోతే 8 to 9? నేను 10:30 అక్కడ ఉండాలి కాబట్టి
హైటెక్ సిటీలో. లేదంటే నైట్ నైట్ ఓకేనా అండి మీకు 8:30 9 అట్లా 8:30 to 9:30 అట్లా కుదురుతుందా? ఓకేనా 8:30 9 మొత్తం డిన్నర్ చేసుకుని మీరు రెడీ రెడీ ఉంటే నేను చెప్పేస్తాను మీకు. మరి ఓకేనా నోట్ డ్యూరేషన్ అండి? నోట్ చేసి కూడా సేమ్ అండి 35 days. ఓకే 30 to 35 days సేమ్ ఇది కూడా అంతే. ఇంకా కొన్ని ఇఫ్ యూ ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ వెల్ దెన్ విత్ ఇన్ దట్ 30 days ఆల్సో వీ కెన్ కంప్లీట్ 29 28 27 డేస్లో ఓకే కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా అదే 1 month వేసుకోండి ఇక అరౌండ్ 3 ఓకే సో ఇమీడియట్గా స్టార్ట్ చేస్తారండి నోట్ చేసి కూడా. ఇమ్మీడియట్లీ. ఓకే ఓకే. లేదు అంటే మండే నుంచి జాయిన్ అవుతారంటే మండే నుంచి జాయిన్ అవ్వండి మీ ఇష్టం. 2 డిఫరెంట్ క్లాసెస్ అండి? నోట్ చేసి యాంగులర్ చేసి సేమ్ క్లాస్‌లోనేనా? అది అయిన తర్వాత యాంగులర్ తర్వాత నోట్ చేసి చెప్తారా ఎలా? హౌ? ఇప్పుడు హిమమాలని నోట్ చేసి అంటున్నారు కదా, సో నోట్ చేసి హ్మ్. చెప్పేస్తారు. మీరు ఓకే. యాంగులర్ అంటే ఆ టైమింగ్ మీ టైమింగ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది, హిమమాలని డిఫరెంట్ ఉంటుంది, యాహ్! డిఫరెంట్ ఓకే. ఉంటుంది. నోట్ చేసి డిఫరెంట్, యాంగులర్ది డిఫరెంట్. ఒకటే ఇప్పుడు హ్మ్. నేను ఇట్లా చెప్పలేను కదా, ఇప్పుడు యాంగులర్ ఆర్కిటెక్చర్ కానీ చెప్పాలంటే ఒకటి ఇప్పుడు ఆ, నోట్ చేసి ఆ, తెలుసుకొని కూడా నో యూజ్ అండి. ముందు యాంగులర్ తెలియాలి కదా వాడికి. ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్ చేస్తేనే కదా! డైరెక్ట్‌గా నోట్ చేసి తెలిసినా ఏం చేస్తాం మనం? ఫస్ట్ యాంగులర్ అయితే ఆ, ఫ్రంట్ ఎండ్ క్లియరో లేదో రైట్ రైట్ తెలుసుకోవాలి కదా! ఎగ్జాక్ట్లీ అట్లా ఆ! ఏముంటుంది అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది నోట్ చేసి బ్యాక్ ఎండ్ నేర్చుకుంటారు, కొంతమంది ఫ్రంట్ ఎండ్ నేర్చుకుంటారు. కానీ మీరు నేనైతే ఫస్ట్ నేను ఫ్రంట్ ఎండ్ నేర్చుకున్నా, తర్వాత బ్యాక్ సో ఎండ్కి మీరు వెళ్ళిన. ఫుల్ స్టాక్ కదండి అయితే. సో ఫుల్ స్టాక్ ఫుల్ స్టాక్ ఓకే. డెవలప్. ఆల్రెడీ యాక్చువల్లీ ఆమె ఎంఎన్సీలో కంపెనీలో టాటాలో వర్క్ చేస్తున్నాను, టీసీఎస్లో. యా 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 గాట్ యూ. ఓకే. సో అంటే లైక్ నాకైతే ఫ్రంట్ ఎండ్ అసలు ఐడియా కూడా లేదు లిటరల్లీ. హెచ్టీఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ ఐఎమ్ ఫెమిలియర్ కానీ ఐఎమ్ కంప్లీట్ బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్ అనమాట. యాహ్! అంటే హేమ గారు అంటే వాట్ ఐ సజెస్ట్ అంటే మీరు నోట్ చేసుకెళ్ళిన ఫస్ట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ లేకుండా అది నేర్చుకున్న నో యూజ్. మీకు ఫ్రంట్ యా ఎండ్ యా అది అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు. మేక్ యా సెన్సిబుల్. ఫస్ట్ మీరు యాంగులర్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్‌కి ఎలా కనెక్ట్ చేయాలని నోట్ చేసుకురావాలి. నోట్ చేసి తెలుసుకున్న మీరు ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీ ఏం తెలియకుండా మీకు అది యూజ్‌లెస్ కింద అయిపోతుంది మీరు నేర్చుకుంది. యాహ్! యా యాహ్! సారీ జస్ట్ నా 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 ఒపీనియన్ చెప్పాను అంతే. యాహ్! నో ప్రాబ్లం. హ్మ్. సో వాట్ యూర్ డిసైడింగ్ హేమమాలిని? యా యాక్చువల్లీ యా నేను ఒక పర్సెప్షన్‌తో వచ్చా. బట్ ఎందుకంటే నేను ఈ మధ్య నాకు రిక్వైర్మెంట్స్‌లో ఎక్కువ ఇది కనిపిస్తున్నాయి. ఆహ్, ఐదర్ ఐ షుడ్ అప్‌గ్రేడ్ టు ఫుల్ స్టాక్ ఆర్ క్లౌడ్ సైడ్ వెళ్దామని. సో ఐయామ్ ఓకే ట్రైయింగ్ టు ఎక్స్‌ప్లోర్ అనమాట. సో నౌ ఐ అండర్‌స్టూడ్ ఓకే. నోడ్.జేఎస్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ విచ్ ఐ థాట్. అంటే మాకు స్ప్రింగ్ బూట్ ఎలాగో అలా అనుకున్నాను. బట్ ఓకే కాదని ఇప్పుడు అర్థమైంది. ఐ థింక్ ఐ షుడ్ గివ్ ఎ థాట్ అండి. సారీ యూ నీడ్ టు. అదే ఐ మీన్ ఐ షుడ్ గివ్ ఎ థాట్. అంటే లైక్ నేను ఫస్ట్ ఫిక్స్ అవ్వాలి ఫస్ట్ ఫుల్ స్టాక్ నేర్చుకోవడం అదే బెటర్. అందుకే అందుకే మీకు డెమోలో క్లియారిటీగా చెప్పేశాను. నోట్ యాహ్! జేఎస్ ఈస్ యాహ్! కంప్లీట్లీ బ్యాక్ అండ్ టెక్నాలజీ, జావా ఈజ్ ఆల్సో బ్యాక్ అండ్ టెక్నాలజీ, .NET ఆల్సో back end technology. It is depend on you which technology you want to use. Some people are using Java, .NET, Node.js. ఓకేనా కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారంటే దే ఆర్ యూజింగ్ బోత్ ద థింగ్స్, పార్ట్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్ ఉన్నారు, నెట్ఫ్లిక్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, దే ఆర్ యూజింగ్ జావా యాజ్ వెల్ యాజ్ నోట్.js, ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నారు నోట్.js. అలా కూడా చేసుకోవచ్చు. సో బట్ ఓకే. వాట్ ఈస్ యువర్ లైక్ మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటో, లైక్ యాజ్ పర్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ యూ కెన్ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్. ఓకే భాస్కర్, యాహ్! లైక్ వాట్ యు డిసైడింగ్? యాహ్! యాహ్! నేను యాక్చువల్‌గా అయితే అదే 2 కలిపి అనుకున్నాను. బట్ ఒక్కసారి నాకు టైమ్ యాహ్! నాకు ఒక అంటే టైమింగ్స్ కూడా మీరు ఎప్పుడంటే అప్పుడు అన్నారు కదా! సో, నా ఫీ ఎంతండి జనరల్‌గా ఎంత? ఫీ అనేది సార్తో మాట్లాడుకోండి అండి, సార్ ఉన్నారు కదా, ఆ! ఆ! సార్తో మాట్లాడుకోండి. యాహ్! యాహ్! ఓకే. యాహ్! యాక్చువల్‌గా నేను కలిపి అనుకున్నాను. బట్ మీరు సెపరేట్ అంటే మీరు కలిపి పెట్టారు కదా! 2
బ్యాక్ అండ్ ఫ్రంట్ అండ్ ఒకే దగ్గర అయిపోతుంది కదా, మళ్ళీ సపరేట్ అనేసరికి. మీకు ఒకరికి రెండు కూడా చెప్పమని చెప్పేస్తా. కాకపోతే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక కొద్దిసేపు యాంగులర్ చెప్పేసి మళ్ళీ నోట్ చేసి అలా కూడా చెప్పొచ్చు. అర్థమైందా? యా. ఇప్పుడు 1 అవర్ ఇప్పుడు 45 మినిట్స్ యాంగులర్ చెప్పేస్తా అండి. ఆఫ్టర్ సమ్ అగైన్ ఐ విల్ డెలివర్ నోట్ చేసి కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు ఒకటేసారి నోట్ చేసి యాంగులర్ అంటే మీకు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు కదా. ఇప్పుడు యాంగులర్ ఆర్కిటెక్చర్ చెప్పేటప్పుడు మళ్ళీ నేను నోట్ చేసి ఆర్కిటెక్చర్ చెప్పేటప్పుడు మీకు అర్థమయ్యి అది డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ కదా. సో మీకు కన్ఫ్యూజ్ అనే అయిపోతారు, మీరు లోడ్ అయిపోతుంది. ఇది Okay. సపరేట్, ఇది కంప్లీట్లీ ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్. నోట్ చేసి అనేది కంప్లీట్లీ బ్యాక్ ఎండ్. అది మీరు క్లియర్ గా యూ జస్ట్ గెట్ ద క్లారిటీ. నోట్ చేసి కంప్లీట్లీ బ్యాక్ ఎండ్, ఫ్రంట్ యాంగులర్ అనేది కంప్లీట్లీ ఫ్రంట్ ఎండ్. సో మీరు ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే నేర్చుకోవాలి, ఇప్పుడు back నోట్ end కి ఇప్పుడు వెళ్ళిపోండి. నాకు ఇప్పుడు క్లారిటీ, ఇప్పుడు మీరు ఫ్రంట్ ఎండ్ కి యాంగులర్ కి ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఇప్పుడు మీరు అంటే ఈ మాడ్యూల్స్ నేర్పిస్తాను సార్ ఇదా ఇచ్చారు కదా, అలాగే నోట్ చేసి కాన్సెప్ట్స్ ఏమేమి ఉంటాయండి? ఇప్పుడు మీరు ఇది ఇచ్చారు కదా, సో ఇవే ద టాపిక్స్ ఫర్ ద యాంగులర్ జేఎస్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద నోట్ చేసి కాన్సెప్ట్స్? నోట్ చేసి కాన్సెప్ట్స్ ఇక్కడ చూడండి. నోట్ చేసి ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుంది, ఓకేనా. తర్వాత నోట్ చేసి ఇంట్రొడక్షన్ ఇక్కడ ఫస్ట్ రాయాలి నేను, ఓకే. నోట్ చేసి ఇంట్రొడక్షన్, తర్వాత వచ్చేసి గ్లోబల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఓకేనా. ప్యాకేజ్ డాట్ జేసన్ ఫైల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఓకేనా. బేసిక్ హెచ్టిటిపి సర్వర్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఓకేనా. తర్వాత ఎక్స్ప్రెస్ ఫ్రేమ్వర్క్ మొత్తం డీప్గా చెప్తాయి ఇక. ఏముంటదండి ఎక్స్ప్రెస్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే? ఓకే. ఎక్స్ప్రెస్ ఫ్రేమ్వర్క్ యూజ్ చేసుకుని మీరు ఒక సర్వర్ కి ఈజీగా మీరు హ్యాండిల్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మీరు బేసిక్ హెచ్టిటిపి సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ కొంచెం కాంప్లెక్స్ గా ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు ఈ లైబ్రరీ యూజ్ చేసుకుని మీరు యూ కెన్ డిజైన్ ఈజీలీ. స్టాండర్డ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అన్నమాట ఇది. ఓకే. అంటే ఏ డేటాబేస్ సర్వర్ కన్నా కనెక్ట్ అయిపోవచ్చు, అంతేనా? అంటే ఇది ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, రౌటింగ్ ఉంటుంది, అట్లా చేసుకోవచ్చు. సర్వర్ కి మళ్ళీ డేటాబేస్ కనెక్ట్ చేయాలంటే డిఫరెంట్ మోడల్ ఉంటుంది. ఒక MongoDB అని ఉంటుంది, ఓకే. ఇలా ఉంటుంది, ఓకేనా. ఎక్స్ప్రెస్ సెషన్ ఉంటుంది టోకెన్ కోసం, ఓకేనా. JWT టోకెన్ ఉంటుంది, ఓకేనా. Okay. నోట్ మెయిల్ ఉంటుంది, మెయిల్ పంపించవచ్చు. నోట్ చేసి బై యూజింగ్ నోట్ చేసి యూ కెన్ సెండ్ ద మెయిల్. ఓకే. ఓకే. జీమెయిల్ కి మెయిల్ పంపించవచ్చు, ఓకేనా. ఓకే. యాక్సియోస్ ఉంటుంది, ఒక సర్వీస్ డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ కనెక్ట్ టు ద సర్వీస్. అదే మెసేజ్ లాంటివి అని చెప్పాను కదా, ఓకే. 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 అలాంటివి ఉంటాయి కాన్సెప్ట్స్, ఓకేనా. ఇంకా మిడిల్ వేర్స్ ఉంటాయి, రౌటింగ్ ఉంటుంది, ఓకేనా. ఇంకా ఇంకేమున్నాయి అంతే కవర్ చేసినా. థ్రెడ్ ఆపరేషన్ చెప్తాను, ఓకేనా. టోకెన్ బేస్ అథెంటికేషన్, ఓకేనా. ఇందులో కూడా క్రెడ్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయండి? ఓకే. క్రౌడ్ ఆపరేషన్ అదే అండి. ఇప్పుడు ఫ్రంట్ ఎండ్ లో మీరు ఏదైతే క్రౌడ్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి మనం ఏపీఎస్ డిజైన్ చేయాలి కదా. ఏపీఎస్ ఉంటుంది, ఏపీఎస్ మనం డిజైన్ చేస్తాం ఇక్కడ. ఓకే. ప్రతి దానికి మనం ఏపీఎస్ డిజైన్ చేయాలి. హేమమాలిని మీకు ఐడియా ఉంది? Yes. We need to design APIs, Yeah. ఓకేనా. రైట్. సో అందుకే బిఫోర్ కమింగ్ టు దిస్ కాన్సెప్ట్స్ లైక్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ఏపీఎస్. ఏపీఎస్ అంటే మనకు అర్థం ఉండాలి, ఓకేనా. నో దిస్ ఏపీఎస్ దెన్ అర్థం. రెస్ట్ఫుల్ ఏపీలో మనం చేస్తాం గెట్ టు పోస్ట్ యూజ్ చేస్తాం. వెరీ గుడ్. రెస్ట్ఫుల్ ఏపీఐ డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్లాంటి ఈ టోకెన్ బేస్ అథెంటికేషన్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తాం. సో యూ కెన్ డిజైన్ లైక్ దిస్, ఓకే. ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్స్ కవర్ చేసుకుంటా. ఓకే. మనకు మంగూస్ కూడా ఉంటుంది, మంగూస్, ఓకే. సో దీస్ కాన్సెప్ట్స్ ఐ విల్ కవర్ ఇన్ Node.js. ఓకే. అర్థమైందండి? యా. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఎవరికైనా? లేవు. నో అండి. చెప్పారు కదా క్లారిటీగా. రైట్. సో కీప్ ఇన్ మైండ్ Node.js is used for back end, Angular is used for front end. ఓకే. జస్ట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే వెబ్సైట్ డిజైనింగ్ కి
ఆ ఫ్రేమ్ వర్క్ అంతే అంతే కదా. జస్ట్ ఇలా రైట్ ఫ్రంట్ ఇది ఇలా ఇది నేను డిజైన్ చేశాను కదా ఫ్లేవర్ స్ట్రిప్ ఫూటర్ పైన అంటే హెడర్. ఇప్పుడు సేమ్ ఇదే HTML CSS కూడా కట్ చేస్తుంది అంటే రెండు ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తారు? సేమ్ ఇప్పుడు HTML CSS కూడా సేమ్ సేమ్ పనే చేస్తుంది కదా. వై యాంగులర్? కానీ నాకు ఇక్కడ ఈజీగా అయిపోతుంది కదా. నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి చూపిస్తాను మీకు. ఇక్కడ చూడండి నేను ఇప్పుడు HTML CSS రాయాలంటే ఒకటే పేజ్ లో రాయాలి మొత్తం. అర్థమవుతుందా? అది ఏమంటే ఇది ఫూటర్ హెడర్ ఇది ఉంది కదా హెడర్ ఇది హెడర్ది ఫూటర్ది. నేను ఇక్కడ యాంగులర్ లో ఏం చేస్తున్నాను వాట్ ఐమ్ డూయింగ్ ఇన్ యాంగులర్ ఇక్కడ చూడండి ఒక మోడల్ క్రియేట్ చేసుకున్నా. ఏంది షేడ్ మోడల్ అని ఒక క్రియేట్ చేసుకొని ఫూటర్ది హెడర్ది దీంట్లో హెడర్ది ఉంటుంది మొత్తం. జస్ట్ ఎక్కడైనా ఒకసారి కనపడుతుందా? సారీ నాకు క్లమ్సీగా ఉంది. కనిపిస్తుందా? ఇప్పుడు కనపడుతుందండి. ఇప్పుడు దట్ హెడర్ హెడర్ కోడ్ సపరేట్ ఇన్ సపరేట్ ఫైల్ ఈ హెడర్ ఫైల్లోనే ఉంటుంది. ఈ హెడర్ ఫైల్లోనే వేరే కంటెంట్ పెట్టాను వేరే కోడ్ పెట్టాను సపరేట్ ఉంటుంది. ఫూటర్ది ఉంటుంది సపరేట్ దేనికి దానికి. ఓకేనా? హెడర్ ఫూటర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మధ్యది లాగిన్ పేజ్ ఇది లాగిన్ పేజ్. ఓకేనా? నేను బూస్ట్రాప్ వాడుతున్నాను. బూస్ట్రాప్ తెలుసా మీకు? ఐడియా ఉందా? విన్నానండి బట్ బూస్ట్రాప్ ఒక లైబ్రరీ HTML CSS మనము దాంట్లో CSS లో ఫుల్ రాయకుండా దాంట్లో ఇట్లా బిల్ట్ ఇన్ లైబ్రరీ అనమాట. ఫ్రేమ్వర్క్ అంటారు దానికి. అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ చూపిస్తాను మీకు ఈ HTML CSS లైబ్రరీ. ఓకేనా? మీకు అది ఏమంటారు సైడ్ బార్స్ ఇవన్నీ హెడర్స్ మొత్తం బిల్ట్ ఇన్ ఉంటాయి అనమాట. డ్రాప్ డౌన్స్ ఫూటర్స్ ఇట్లాంటివి ఉంటాయి. జస్ట్ మీరు ఇది క్లాసెస్ వాడుకుంటే సరిపోతుంది. ఇదిగోండి ఫూటర్ రెడీమేడ్ ఉంటాయి. అది మీరు HTML CSS వాడుతున్నారు if you're using HTML and CSS then you need to design this code. మీరు ఇది రాయాలి మొత్తం ఇలా లెఫ్ట్ సైడ్ పోవాలి మొత్తం CSS యూజ్ చేయాలి అలైన్మెంట్స్ మధ్యలో రాయాలి. అదే వీళ్ళు ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా యూజ్ చేసుకో. సో యూజ్ దిస్ క్లాసెస్ ఇలా క్లాసెస్ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఇదిగో క్లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాలమ్ LG6 ఇలాంటి క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఇలా వాడుకుంటే మీకు సరిపోతుంది. సో యూ మస్ట్ హ్యావ్ దట్ ఐడియా డిజైనింగ్ కోసం డిజైన్ చేసుకోవాలనుకుంటే. సో ఒక మాట గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లర్న్ యాంగులర్ కంప్లీట్ అంటే మీకు కొంచెమైనా ఐడియా ఉండాలండి HTML CSSది. ఓకేనా? రైట్. ఓకేనా? బ్యాక్ ఎండ్ అంటే మీకు జస్ట్ ఒక లాంగ్వేజ్ జావాది అయినా ఏదో ఒక బ్యాక్ ఎండ్ లాంగ్వేజ్ మీకు ఐడియా ఉంటే సరిపోతుంది అంతే. ఎందుకంటే మొత్తం అక్కడ లాజిక్ ఉంటుంది, అక్కడ ఏం డిజైనింగ్ ఉండదు, జస్ట్ కోడింగ్ అది ఉంటుంది కోడింగ్. ఇక్కడ అంటే మీకు HTML CSS ఉంటుంది కాబట్టి యూ మస్ట్ నో HTML ట్యాగ్స్ ఏమి వాడుతున్నామో CSSలో ప్రాపర్టీస్ ఏమేమి ఉంటాయి. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్, ఫాంట్ వెయిట్, ఫాంట్ మార్జిన్ టాప్, పొజిషన్, అబ్సల్యూట్, రిలేటివ్ అవన్నీ ప్రాపర్టీస్ మీకు తెలిసి ఉండాలి. డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్, గ్రిడ్ సిస్టమ్, జస్టిఫై కాంటెంట్ ఫ్లెక్స్ అట్లాంటి మీకు ఇది పొజిషన్ రిలేటివ్ ఇట్లాంటివి మీకు తెలిసి ఉండాలి ప్రాపర్టీస్. సో ఈజీగా అయిపోతుంది. నేను డైరెక్ట్ లెఫ్ట్ రైట్ అంటే మీకు అర్థం కాదు. అర్థమవుతుందా? సో లేదు నాకు వస్తాయి ఇవన్నీ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఐ కెన్ డిజైన్ అంటే యూ కెన్ ప్రొసీడ్. ఓకేనా? ఓకే రైట్. మీ నేమ్ అండి? గుడ్ నేమ్. మీ నేమ్ సారీ. మొహమ్మద్. ఓకే. అండి ఒకసారి అయితే నేను టైమింగ్స్ కూడా నేను కూడా వర్కింగ్ సో అదే చూసుకొని మీకు ఒక చెప్తాను. సో ఓకే రైట్. హేమమాలిని మీరు జాయిన్ అవుతున్నారా? యూఆర్ విల్లింగ్ టు జాయిన్? Actually, I need some time, Monday. Okay, right. So you can speak with sir, okay? Yeah, sure. You can speak with sir. So he's handling everything, okay? You can speak with sir. Okay, right. సో అండ్ ఇప్పుడు అంటే యాక్చువల్ గా గ్రూప్ లో ఎక్కువ ఉంటారేమో అనుకుంటే ఒక్కసారి నేను అటెండ్ అయిపోయినా అంత ముందు సెషన్ ఏదో పవర్ BI అలా జనరల్ గా రికార్డెడ్ సెషన్ పంపించాలి. ఇప్పుడు ఒక్కలైతే డెఫినెట్ గా మీరు నేను ఖచ్చితంగా రోజు క్లాస్ లో ఉండాలి కదా. ఒక 5 మెంబర్స్ అంటే వన్ డే మిస్ అయినా మీరు రికార్డెడ్ వీడియో సెండ్ చేస్తారు కదా. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు లైక్ షీ వాజ్ సఫరింగ్ విత్ సమ్ కోల్డ్ సంథింగ్. సో షీ టోల్డ్ మీ టు రికార్డ్ ద వీడియో అండ్ సెండ్. రికార్డ్ చేసేస్తాను నేను. ఐ విల్ రికార్డ్ అలా చేసేస్తాను మీకోసం, అలా చేసిస్తాను, అలా ఏం లేదు.
ఎందుకంటే డేస్ ఓకే. వేస్ట్ అవుతున్నాయి, నాకు కావాలంటే చేసేస్తా. అదే అయ్యో నేను కూడా ఇప్పుడు ఇద్దరు ఆ, ముగ్గురు ఉన్నారనుకోండి, నేను రావట్లేదని ఆ, 5 మెంబర్స్ ఆపడం రాంగ్ కదా. అలాంటప్పుడు మీరు అట్లా వాళ్ళు ఉండదు. చెప్పుకునే ఇప్పుడు నేనొక్కడే ఉన్నప్పుడు మీరు రికార్డ్ చేయడం బాగోదు. ఒకేలా మీరు వెయిట్ ఆ, చేస్తారంటే అలా అలా జస్ట్ నెక్స్ట్ డే పెట్టుకుందాం అన్న ఆ, అలా అలా అట్లా అలా పెట్టుకుందాం, ఉంటుంది. అట్లా జస్ట్ పెట్టుకుందాం, అడుగుతా. మీ ఇష్టం. ఇఫ్ యూఆర్ బట్ ఆస్కింగ్ ఇట్ రికార్డ్, ఐ విల్ రికార్డ్. అదర్వైజ్ రేపు పెట్టుకుందామంటే పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటే పోస్ట్ పోన్ చేసుకోండి, మేము ఎప్పుడంటే ఇప్పుడు. యా బట్ అదేనండి వెంటనే యాక్చువల్లీ మేము. నాకు ఒక 2 డేస్ ఒక టైం ఉంది. మోస్ట్లీ నెక్స్ట్ వీక్ Yeah. ఉండే. అదే నేను యాక్చువల్లీ ప్యాకేజ్ అనుకున్నాను. యాక్చువల్ మా దాంట్లో రెండు కలిపి న్యూ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నారని విన్నాము యాంగులర్ లో. సో బట్ నేను ఒకసారి ఆ రిక్వైర్మెంట్ కూడా చూస్తాను. అంటే వాళ్ళు ఓకే. నోట్ చేసి ఇలా ఎంత ఉందంటే మేబీ నేను రెండు నేర్చుకోవాల్సి వస్తామో లేదు యాంగులర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే ఒకసారి నాకు అది ఒకసారి నేను వాళ్ళతో చెక్ చేసి అసలు మా రిక్వైర్మెంట్ అనేది నేను మళ్ళీ గెట్ బ్యాక్ అవుతానండి. ఓకేనా? ఓకే అండి, రైట్ అండి, ఆ, రైట్. మీ సార్ పేరు ఏంటండి? యా మాట్లాడాలన్నారు కదా. విఎల్ఆర్. బిఎల్ఆర్ సార్ పేరా? ఒక్క నిమిషం అండి. సార్ పేరు వీలర్ అని, అదే వెంకట్ సార్. ఓకే ఓకేనండి, డన్ అయితే. యా బాయ్. బట్ ఫీ ఎంత ఉంటుంది అప్రాక్సిమేట్ గా ఏమైనా ఐడియా ఉందా? సిబి అయితే నాకు ఐడియా, అదే సార్కి అడగండి కదండి. సరే ఓకే ఓకేనండి. యా థ్యాంక్ యూ.